जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। आश्विन पूर्णिमा को आम कुमार पूर्णिमा बोली कही था, जो दिन कुमार उत्सव पर्व पालन करा जाए ता सहित गजलक्ष्मी पूजा जह्नी ओषा समाप्ति होते को जगर व्रत ताको कही था। तो कुमार पूर्णिमा कुमार अर्थ पुओ माने, तो पूर्णिमा तो यहाँ पुओ मानकर व्रत किंतु झील माने कुमार गोटे भल कुमार पाइबा बा भल सुंदर भल स्वामी पाइबापी यही व्रतटी करिथांती। कुमार पूर्णिमा यही एक दिन जे जो दिन रे एकाथिरे बहुत सारा देवादेव को पूजा करा जाए। जेमती सकाळे आमे सूर्यदेव को पूजा कले, संध्या हेले चंद्रदेव को पूजा कले, माँ वृंदावती पाखरे माँ वृंदावती को पूजा कले, कार्तिक को से दिन पूजा करा जाए। आ से दिन गजलक्ष्मी पूजा थिबारु माँ लक्ष्मी को मध्य पूजा करा जाय थाए। ता व्यतीत माँ लक्ष्मी वाहन हाथी माने ऐरावत को मध्य पूजा करा जाए। ऐरावत मध्य वाहन कहार ये इंद्रदेवंकर, तेणु से दिन इंद्रदेव को मध्य पूजा करा जाय थाए। किंतु एथरक आपण जदि कैलेंडर देखिए कुमार पूर्णिमा आपन देखिए जदि पूर्णिमा तिथि 2 दिन देखौची, गोटे 6 अक्टोबर गोटे 7 अक्टोबर माने सोमवार आ मंगलवार देखौची। देखो मु आपको खड़ीरथ पंजिकार ही सुट करी देखौची। कुमार पूर्णिमा बा कुमार उत्सव गजलक्ष्मी पूजा आपनका 6 अक्टोबर सोमवार दिन लिखुची। ता सहित आपण जदि 7 अक्टोबर मंगलवार दिन जदि देखिबे से दिन मध्य कुमार पूर्णिमा कार्तिकेयଙ୍କ जन्म कार्तिक व्रत आरंभ मध्य लिखा जाइछि। तो देखंतु एक्चुअल कुमार पूर्णिमा तार अर्थात पूर्णिमा तिथि रे ही कुमार पूर्णिमार ओषा करा जाए। आपण जदि देखिबे एटी चतुर्दशी तिथि अपराह्न 12:22 पर्यंत रहउची। तापरे आमर पूर्णिमा तिथि लागुची। आपणकर चंद्रदेवंकर पूजा केतेले स्टार्ट हुए जे आपणकर संध्या समय रे। तो संध्या समय आपणक पूर्णिमा तिथि रहिबा निहाती दरकार। आपण जदि 6 अक्टोबर समयटा को देखिबे ताले दिन 12:22 पर आपनको पूर्णिमा तिथि मिली जिवो। जदि आपण 7 अक्टोबर दिनटा को जदि देखिबे ताहले आपणकर पूर्णिमा तिथि सकाळ 9:17 भितर ही सरी जाउची। पूर्णिमा तिथि माने संध्या बेल को आपणकर पूर्णिमा तिथि रहू नहीं, प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाउची। सेही कारणरू आपणकर 6 अक्टोबर सोमवार दिन ही कुमार पूर्णिमा बा कुमार उत्सव आ सेही दिन ही आपणकर गजलक्ष्मी पूजा मध्य रहुची। इंदु पूर्णिमा ठारू कुमार पूर्णिमा जो समय रोची से समय मध्य जह्नी ओषा पालन करा जाए। आ जह्नी ओषार समाप्ति होची एई दिन। तो कौन रही नियम देखंतु कुमार पूर्णिमा माने गोटे बेलार पूजा नुहे, 2 समय पूजा, गोटे हूँ सकाळ समय पूजा, गोटे संध्या बेलर पूजा। तो 2 समय पूजा भितर आपन कौन करिया को पड़ियो मु आपन कहूची। देखंतु फास्ट आपन शुभ बेला देखि दियंतु। शुभ बेला आपनकर सकाळू माने सूर्योदय आपनकर 5:42 रो होची। तो 5:42 रु सकाळ 7:20 मध्य गोटे बहुत भल समय रोची। रात्रिर समय जदि आपण देखिबे रात्रि 7:46 रु आपनकर 10:58 मध्य आ गोटे बहुत भल समय रोची। आपन दुईटी भल समय कहिदेली। तापरे देखंतु जे आमे कुमार पूर्णिमा कौन पाई करिबा। देखंतु फास्ट होची एई दिन कार्तिकेयଙ୍କର जन्म होइतिला। तो माने से जते जन्म होइतिले बहुत सुंदर थिले। तो सेई भली सुंदर तेजस्वी भल गुणवान व्यक्ति स्वामी पाइबा पई सेई भली स्वामी पाइबा पई कुंवारी झियो माने एई व्रतटी बा एई पूजाटी करिथांती। ता व्यतीत एठी माने एई ओसरे माँ वृंदावती को पूजा करा जाए। कौन पाई जे माँ वृंदावती होउचंती सबुठारो माने पतिव्रता नारी से थिले। सेति पई तांको भली प्रतिव्रता नारी हबा पई मध्य कुंवारी झियो माने एई व्रतटी बा एई पूजाटी करिथांती। एई पूजाटी विशेष करी 2 समय माने 2 बेला रे करंती। प्रथम होची सकाळ समय। तो देखंतु एई पूजाटी सकाळ बेला समय जिते बेले जो सूर्य उदय होउथिबो। तो मोर मन अछि आम समय थिला जे सूर्य उदय होउथिबो तांकर जो नाली
ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କମଳା କଲର ଯେଉଁ ତେଜ ଦେଖନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଉଠି ଯାଇକିନା ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଦେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ପୂଜା ଜଷ୍ଟ ଉଦୟ ସମୟରେ ଯଦି ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମନୋକାମନା ହିଁ ପୂରଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବେ। ଉଠିଯାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇବେ, ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇବେ। କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ହେଇଥିବେ, ବିବାହ ହେଇନଥିବ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହରେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସାମ୍ପୁ କରି ଗାଧାନ୍ତି। ତାପରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲଗେଇ କରି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅଳତା ଲଗେଇବେ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝିଅମାନଙ୍କର ସଉକ ଥାଏ। ତ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇ ପୂଜାଟି ମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମାନେ ଚଉରା ମୂଳରେ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ନହେଲେ ଛାତ ଉପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଘରର ଯଦି ଅଗଣାରେ ଯେମିତି ସେତିକି ଜାଗା ଥିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମାନେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦୟ ସମୟଟା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବି, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚଉରା ଗଛ ମାନେ ଚଉରା ମୂଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଥିବ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ଚଉରା ଯେଉଁ ଜାଗାଟାକୁ ଚଉରାଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ତାକୁ କ'ଣ କରିଥିବେ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିସାରିଲା ପରେ ଚୂନ କି ଆପଣଙ୍କ କଲର୍ ଯାହା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଇକରି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇଥିବେ ଧଳାର ଆପଣ ଚୂନ ଦେଲେ, ତାପରେ ନାଲି ସବୁ ଦେଇଥିବେ, ନାଲିର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଥିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଦିନ କ'ଣ କରିବେ, ସକାଳେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଶଙ୍ଖା ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଚଉରା ମୂଳେ କରନ୍ତୁ କି ଛାତ ଉପରେ କରନ୍ତୁ, ଘରର ଅଗଣା ମୂଳରେ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି କରନ୍ତୁ, ତ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗୋମୟରେ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେବେ, ପୋଛିଦେବେ କି ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ଚାଉଳ ଟିକେ ନେବେ, ନହେଲେ ଧାନ ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ଦେବେ, ସେଥିରେ ପାଣି, ସେଥିରେ ଗୁଆ, ଟିକେ ଚନ୍ଦନ, ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଦୁବ, ବରକୋଳି ପତ୍ର, ଆମ୍ବ ଡାଳ, ତାପରେ ଗୋଟା ଫଳ ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦେଇକିନା ଆପଣ ନଡ଼ିଆ, ପଇଡ଼ କି ଗୋଟା ଫଳ କଦଳୀ ଯାହାବି କି ଆପେଲ୍ ଦେଇକରି ଆପଣ ବସେଇବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ସାଲୁକନା ଟିକେ ଦେବେ, ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ କୁଲାରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କୁଲାରେ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ଆଖୁ, ତାଳସଜ, କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ ଏସବୁ ଆପଣ ଆଣିଥିବେ। ସେଓ, ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ପୂଜାରେ ଲଗେଇବେ ତ ସେସବୁ ଆଣିଥିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମାନେ ପୂଜାରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଲାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜର ଆପଣଙ୍କର ବୋଉ କି ମା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଜୁଳା, ପୁରା ଆଞ୍ଜୁଳା କ'ଣ କରିବେ ନେବେ କୁଲାରେ। ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ନେଲେ ଆଞ୍ଜୁଳେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ ନଡ଼ିଆ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଜହ୍ନି, ଆଖୁ, ତାଳସଜ, କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ ରଖିକରି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଏମିତି ବନ୍ଦେଇବେ। ବନ୍ଦେଇକିନା ଟେକିବେ। ଟେକି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଆଞ୍ଜୁଳାଟାକୁ ଆପଣ ପୁଣି ତଳେ ଥୋଇଦେବେ, କୁଲାରେ ଥୋଇଦେବେ। ମାନେ ନ ଟେକା ହେଇଥିବା ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ। ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇବେନି। ଆଞ୍ଜୁଳା ଥରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି ଟେକିବେ। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କଳସରେ ଭୋଗ ଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ସେଇ ଭୋଗ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ହେଇଥିବା ଭୋଗ କରିବେନି, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି କଦଳୀ ଭୋଗ କି ଆପେଲ୍ ଭୋଗ କି ଫଳମୂଳ କୌଣସି ଭୋଗ ଅଲଗା ରଖିଦିଏ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ସକାଳର ଆପଣଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ। ସକାଳ ପରେ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସରିଗଲା। ଆପଣ ଦିନ ସାରା ଉପବାସ କରି ରହିପାରିବେ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣ କେତେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆପଣ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଏହି ପୂଜାରେ ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଉପବାସ ରହନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅମାନେ ଫଳମୂଳ ପଣା ପିଇକରି ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି, ଆଉ କେତେଜଣ ମଧ୍ୟ ଅରୁଆ ଡାଲମା
କରି ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପବାସ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁରୁଜ କିମ୍ବା ଚିତା ପକାଇଦେବେ। ସକାଳର ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକା ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଞ୍ଜୁଳା ଟେକିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ଜହ୍ନି ତ ପଡ଼ିବନି, ଜହ୍ନିକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେବେ। ତ ଖଇ, ନଡ଼ିଆ, ଆଖୁ, ତାଳସଜ, କାକୁଡ଼ି, କଦଳୀ ଏଇସବୁକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୁଡ଼ ସହିତ ମିଶାଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାନେ ଚାନ୍ଦ ମାନେ ଚକଡ଼ା କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚକଡ଼ା ପାଣି ଟିକେ ମିଶାଇକି, ପାଣି ନ ମିଶାଇଲେ ବି ହେବ, ସେମିତି ଚକଡ଼ା କରିବେ ହେଲା। ତ ଚକଡ଼ା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ତାକୁ ଭୋଗ ଦେବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ମୁରୁଜ ଚିତା ପକାଇଲେ ସେଠି କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଚାନ୍ଦ ଆପଣ ଗୋଲ ଆକୃତିର ଚାନ୍ଦ ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ହାଫ୍ ଆକୃତିର ଚାନ୍ଦ ବନେଇ ପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସେଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସେଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଆନ୍ତି, ପୁରା ଗୋଲ ଥାଆନ୍ତି, ସଫା ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଲ ଚାନ୍ଦ ବନେଇବେ ନା, ବହୁତ ଭଲ। ତ ଗୋଲ ଚାନ୍ଦ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼େ ଅଛି ହାଫ୍ ଚାନ୍ଦ ବନେଇବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ହାଫ୍ ଚାନ୍ଦ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିବ ଆପଣ କରିବେ। ତ ଚାନ୍ଦ ବନେଇବେ। ଚାନ୍ଦ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କିଛି ଭୋଗ ଦେବେ, ତାପରେ ଚାନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି ଭୋଗ ଦେବେ, ଜହ୍ନମାମୁଁଙ୍କୁ ଆମର ଭୋଗ ଦେବେ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶାଇ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କୁ ଟିକେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଚାନ୍ଦ ଚକଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇବେ। କିଛିଟା ଢଗ ଅଛି ଯେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଚାନ୍ଦକୁ ଖାଇବାର ଯଦି ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖିଦେଲେ ନା, ତ ବୁଢ଼ା ବର ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କବାଟ କୋଣରେ ଲୁଚି କରି ଏଇ ଚାନ୍ଦ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ଏଇ ଚାନ୍ଦକୁ କବାଟ କୋଣରେ ବସି ଲୁଚି କରି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସେ ଭୋଗ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପୁରା ନିର୍ଜଳା ବହୁତ ଭଲର ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ସେ ଚାନ୍ଦ ଖାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ଯଦି ରୁଟି ପରଟା ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ବିରି ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ଆମିଷ ମାନେ କିଛି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ନିୟମ ରହିଛି ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।